Hi friends, welcome to our next episode of YouTube channel. ലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട്. ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്കിൻ കെയർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈഡ്രോഫേഷ്യൽ, കൂൾ ടെക്, അങ്ങനെ പലതും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ സ്കിൻ കെയർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സെൻറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 6 മാസമായി. നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല ഡോക്ടറാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർ അട്രാക്ഷൻ, അതായത് സ്റ്റാർ സർജൻ വന്നിട്ട് ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദാണ്. ഹീ ഈസ് ഫ്രോം മുംബൈ. ഹീ കംസ് ഹിയർ എവറി once in 2 weeks and one month and does the hair transplant surgeons. Over to you, doctor. Yes, hi dear friends, this is Dr. Chandrasekhar from Mumbai and I'm a dermatologist and hair transplant surgeon practicing based from Mumbai. So the first thing is I just want to tell you about the details about who are the ideal candidates for the hair transplant. So when we talk about the hair transplant, then actually many of the patients who are suffering from androgenic alopecia, that is a male pattern baldness, which we commonly see, almost 80 to 90% of the patient we see in the hair OPD, trichology OPD is androgenic alopecia. So in the case of androgenic alopecia, there are different grades. So actually from grade 1 to grade 7, those all are the means candidates for the hair transplant. The second thing is we can also do mustache and beard transplant, we can also do the eyebrow transplant, plus there is unshaven technique also. So there are various techniques for the hair transplant. When we talk about, there is FUT technique where previously it was strip was taken from the safe donor area. That was the older technique which many people were practicing, and still it is practiced in some cases. And then came the FUE technique, and we are practicing the most advanced technology in the world right now, that is advanced FUE, where we are using implanters for doing the implantations, and extraction is done by very minimal punch and using a semi-automatic machine which can give you the wonderful results. And with the help of the implanters, the angle, direction and the depth is perfect, so it gives a very natural look. And the thing is, the unshaven technique, when we talk about unshaven technique, we don't trim the hair completely. So there is small zones which is made. So in the case of females, we follow the unshaven technique where the females can go back to their work right from the second day itself, because there is no trimming of the hair and the scar is not visible, and the hair which we transplant basically, and it is covered with the existing hair. So this is about the female hair transplant. Then comes the eyebrow transplant and mustache and beard transplant. Those people who suffer from patchy beard or those people who doesn't have proper beard and mustache, which is the trend nowadays. Many people wants to have good mustache and beard. So for these people also, they can go for mustache and beard transplant. The main thing is why we should choose skin care speciality center, or why we should go to the dermatologist for going for the hair transplant. The reason being, there are plenty of plethora of clinics in and around the means whole of the areas. So the thing is why we should choose dermatologists. The reason being that we see lot many bad cases where the angle is not proper, the direction is not proper, the result is not that good, and people end up with means there is a lot of frustration, depression after seeing the results of the transplant. So you should always prefer going to a dermatologist and who is properly being trained. We have I personally have done almost 3,000 surgery, and from the various ethnicity and races, and so if a dermatologist who is a full-time hair transplant surgeon, he can give you much better results. So you should always prefer to a dermat for the hair transplant. And these are the things which you should take into consideration before planning for the surgery of the hair transplant. So see you soon with our next videos and regarding the hydrofacial and other things. യെസ്, അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്.
who is the celebrity hair transplant surgeons. He has done more than 3,000 cases. That's a huge number. So he's the expert, he's the authority. അതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊരു ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? പല സെൻറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആരാണ് സർജൻ ആരാണ്? എൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് പലപ്പോഴും സെൻറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് യു കം, നമ്മൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം, 1000 ഹെയർസ് ചെയ്യാം, 3000 5000 ഹെയർസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പലപ്പോഴും അത് വരാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഹീസ് എ എക്സ്പേർട്ട്. എനിക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഹീ ഡസ് ഓൺലി ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് സർജറി മാത്രമേ പുള്ളി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ എന്നും ഇതാണ്. ലാസ്റ്റ് 10 years ആയിട്ട് പുള്ളി ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹീസ് എക്സ്പേർട്ട്, ഹീസ് ദ ബെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. എൻ്റെ ഒരു പേഷ്യൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ റെസ്പോണ്ട്, ഐ വിൽ സജസ്റ്റ് ഹിം. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഗോട്ട് ഹിം. ബിക്കോസ് നാളെ പേഷ്യൻസ് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. സോ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഹീ ഡസ് ഇറ്റ്. നൗ ഇതിൽ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് ആൾക്കാർക്ക്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് പോപ്പുലർ ആവുന്നു? നമുക്ക് PRP ഉണ്ട്, ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ട്, ലോഷൻസ് ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ദീസ് ആർ ഓൾ ടെമ്പററി. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഹെയർ വേണമെങ്കിൽ ഹെയർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് ബാൽനസ് ഉണ്ട്, ഹെയർ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ PRPയോ ലോഷൻ ഇട്ടാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈഫ് ലോങ്. അതായത് നമുക്ക് എത്ര നാൾ മുടി വേണം അത്രയും നാൾ മരുന്ന് ചെയ്യണം, PRP ചെയ്യണം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താൽ 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഹെയർ പോവും കംപ്ലീറ്റ്. സോ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി തിങ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വൺ ടൈം ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ലൈഫ് ലോങ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റേ. കാരണം എത്ര കഷണ്ടി ആയാലും നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ ഹെയർ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുന്ന് ഹെയർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ചോദ്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ഇവിടെ ഹെയർ ഇല്ല, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ മുസ്റ്റാഷിന് എടുക്കാം, ഇവിടെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നമ്മൾ തലയിൽ മാത്രമാണോ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല. ഇപ്പോൾ ബിയേഡ് വരുന്നുണ്ട്, മുസ്റ്റാച്ച് ഏരിയ, ബിയേഡ്, ചിലപ്പോൾ ഐബ്രോസ് ഇല്ല, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അത് ഒരു സ്കിൽഫുൾ ആൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹെയർ അവിടെ എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഷേവ് ചെയ്ത് നടക്കാനേ പറ്റൂ, താടി വളർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്കിൽഫുൾ പേഴ്സൺ ആയിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ട്രെൻഡുണ്ട്, ഫീമെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഫീമെയിൽസ് ഒത്തിരി പേര് വരും, ഡോക്ടർ എനിക്ക് മുടി പോയി കംപ്ലീറ്റ്, എനിക്ക് മുടി എടുക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് വിഗ് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ പലരും ഇപ്പോൾ വിഗ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെനക്കേടാണ്. ഇപ്പോൾ വിഗ് ഓക്കെ ഫൈൻ, ഒരു വിഗ് വയ്ക്കാം, എളുപ്പമാണ്, കൊണ്ടിടക്കാം. പക്ഷെ അതിന് മെയിൻ്റനൻസും അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാണ്. ഇത് നത്തിങ്. നമ്മുടെ ഹെയർ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു. ഫീമെയിൽസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഫീമെയിൽസിനും വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല റിസൾട്ട്സാണ് അവർക്കും. കാരണം അവർക്കാണ് കൂടുതലും. കാരണം ഒരു ബാൾഡ് പാച്ചായിട്ട് പലർക്കും അത് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ പല വിഗും അതുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് യുവർ നാച്ചുറൽ ഹെയർ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നു, അത് വളരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. സോ കംഫർട്ടബിൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ആവുന്നത്. പറഞ്ഞില്ലേ, പുള്ളി മോർ ദാൻ 3000 ഹെയർസ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ദെയർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 30-40 ഇയേഴ്സിലാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 22-25 ആണ് പിള്ളേർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഐഡിയൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്? അത് ഇപ്പോൾ ബാൾഡ് പാച്ച്, അതായത് ഇവിടുന്ന് നെറ്റി കയറിയ മുടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ മാറുന്നു, വയസ്സാവുന്നു. നമുക്കൊരു കല്യാണാലോചന എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വയസ്സായല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. അപ്പോൾ ഹെയർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാറുന്നു. പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നു. പേഷ്യൻസ് ആർ സോ കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ചെയ്തിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോ ഫോളോ അപ്പ്. ഇതിന് ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല, ചെയ്യാൻ പോവുക. പിന്നെ നോർമലി യു ക്യാൻ ഡു എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പേഷ്യൻസ് ആർ സോ കോൺഫിഡൻറ്റ്, സോ ഹാപ്പി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ സീയിങ് സോ മെനി ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. നല്ലൊരിതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ഇടുക. തീർച്ചയായും റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും.